அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அன்பார்ந்த அனைத்து உறவுகளுக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். மீண்டும் சர்ஃபான் பிளாக் BA2 சேனலோடாக மிக முக்கியமான ஒரு தகவலோடு தான் வந்திருக்கிறேன். வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். தெரியாத நண்பர்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் ஒரு செலக்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு தகவல்களும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் மூலம் கிடைக்கும். Money, you go outside. How this? No, I'm busy. How this? I'm busy. I said I'm busy. You go outside. எவன் வீட்டில் இருந்துக்கிட்டு எவனுக்கு அதிகாரம் பண்ணுற நீ அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லையா? பாபா கிட்ட மாட்டினா அவங்க வீட்டில் இருந்துட்டு அவங்களுக்கே அதிகாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. என்னத்தை சொல்ல, டிக்டாக் மோகம் வேற ஒன்றுமே இல்லை. அதே மாதிரி இப்போ ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு சகோதரி அவங்க யூடியூபர்ஸ் எல்லாம் பற்றி நல்லாவும் பேசியிருந்தாங்க, சிலருக்கு யூடியூபர்ஸுக்கு திட்டியும் போட்டிருந்தாங்க. அது நம்மளை பற்றினா யாரும் தவறாக சொல்லலை, அவங்க நல்லபடியாக தான் சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் அவங்க வீடியோ போட்டதை மாமா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பார்த்து கடைசியில் டிக்கெட்டை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்களாம். YouTube page කරන අය මේ කියන්න හිතුවේ මේ හැබැයි 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ 3 දෙනාගේ නන් තුනත් එක්කම කියනවා. ඒ 3 දෙනාට නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. ඉන්නවා වෙන ගොබිල පිරිසක්. මේ සප්‍රාන් සහෝදරයටවත් රිස්සාන් කියන මේ සහෝදරයටවත් මේ විජේසණ්ඩ කියන සහෝදරයටවත් නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. ඒ 3 දෙනා පොඩි නෙමෙයි ලොකු සේවයක් කරනවා රට විරුව වෙනුවෙන් කතා කරලා. එයාලගේ YouTube channel එක උඩට ගියා වගේ නෙමෙයි, රට විරුව වෙනුවෙන් පොඩි නෙමෙයි ලොකු සේවයක් කරනවා කතා බහ කරලා. ඒ 3 දෙනාට නෙවෙයි. ඒක මේ අර සප්‍රාන් සහෝදරයා, රිස්වාන් සහෝදරයා, තට්ටයා page එක ওই 3 දෙනාට මං කවුරුවත් බයිනවා දැකලා නැහැ. අනිත් අය මම බයින තරමක් බයින උන්මයි ඉන්නේ. උන් ඒ කට්ටියගේ වීඩියෝ වලට ගිහින් වැළලා පණ දෙන්න කමෙන්ට් දැම්මට වෙන වීඩියෝ එක එයාලට බැන්න දාමුකෝ වීඩියෝ එක බයින තරමක් බයින උන් ඉන්නේ ඒ කට්ටියට. අර 3 දෙනාට බයින මං දැකලා නැහැ කවුරුවත්. රෙස්පෙක්ට් හොඳේ. සප්‍රාන් සහෝදරයා, රිස්වාන් සහෝදරයා, තට්ටයා page එකේ නම මට මතක නැහැ, දන්නේ නැහැ ඒ සහෝදරයාගේ නම. ඒ 3 දෙනා මේ වීඩියෝ මගේ account එකේ වීඩියෝ කිසිම දෙයකට රිද්දා ගන්න එපා. මං ඒ 3 දෙනාට බයින්නේ නැහැ. ඔයාලා 3 දෙනා බැන්නත් මම හිත රිද්දා ගන්න නැහැ. ඒ මොකෝ හරි රෙස්පෙක්ට් එකට ගෑනුවාට කතා කරනවා. එහෙම තමයි. ඔයාලගේ කියන්නේ YouTube channel එක. එතකොට බයින්න කමක් නැහැ, අපේ දෙයකට බයින්න. ගරු සරු ඇතුව. මොකෝ අපි මේ මොනවා කරලාද බයින්නේ? කාටවත් නැති ප්‍රශ්න ගානකට ඔයාලා බැන්නට කමක් නැහැ. අන්න ඒ විදිහට බයින්න. ඔය සප්‍රාන් සහෝදරයා, රිස්වාන් සහෝදරයා, තට්ටයා page එකේ සහෝදරයා පොට්ටම හොඳයි කතා කරන, මොන වැරද්ද කරන සහෝදරයලත් පුදුම රෙස්පෙක්ට් එකක් දීලා කතා කරන්නේ. සහෝදරී කියලා හරි කියනවා, නැත්තම් නංගි අක්කා කියලා හරි කටපුරා කියනවා. එහෙම තමයි. අන්න ඒ හැකියාව හැමෝන්ටම නැහැ. මං දැකලත් නැහැ ඒ 3 දෙනාට බයිනවා. අනිත් එක හොඳද? අනිත් දැවුන් නම් බැනුම්ම තමයි. රටේ නැති බැනුම්. මං අනන්ත දැක්කම මට hinaත් යනවා. මේ අනුන්ගේ කුණු හොයන්නේ ඉඳනේ. අර මිනිස්සු අනුන්ගේ කුණු හොයන්නේ නැහැ. වැරද්දක් පෙන්නලා දෙනවා මොකක් හරි. මේක මොකාගේ මොන කුණ හරි අරන් දානවානේ. බලු කුණ හරි ගමන්නේ අරන් දානවා. එච්චරයි. කාටවත් කියන්න එපා හොඳ දෙයක්. මම ඔයා විශ්වාස කරලා නේ කියන්නේ. මොකද දන්නවනේ ඉතින් මට ඉන්න තරහකාරයෝ මේ ඉතින් මේ ආනෝකෝ මන් දාපුවර වීඩියෝ එක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා මේ අපේ ගෙදර මැඩම් පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණානේ. මාත් ඒක ඊට පස්සේ ඒකට එක කියාගෙන ආවා. මං කිව්වා ඔව් ඇත්ත කතා කරන්නේ මං කොතන ගියත් මේ ඉඳලා ඔයාලා කැමති දෙයක් කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මොකද කරේ මේ නම් ඔයාට මේ යන්න ඕන කියලා යන්නේ. ඔව් මේ අද කිව්වනම් මට ඊට පස්සේ දැන් ටිකට් එක හදලා දුන්නා. මම කොහොමත් ඉතින් ආසාවෙන් හිටියේ ලංකාවට යන්න. අයිතේ ගොඩක් අය ආසාවෙන් හිටියේ මම ලංකාවට යනකනු ආවා ඉතින්. හැබැයි ඉතින් යාලා කියන විදිහට යුනිෆෝම් එක පිටින් ඉන්න නෙවෙයි මේ මං අඳින මේ නෝමල් ඇඳුම පිටින් ආවේ. ගානක් උන්නේ කවුරුවත් දන්නේ නැහැ. ඔයයි තව දෙන්නෙකු විතරයි දන්නේ. ඒ හින්දා මේ ඔයා කාටවත් කියන්න එපා හොඳේ. ඒ දෙන්න නම් කියන්නේ මේ මටත් ඉතින් ඉන්න මගේ කට හොඳ නැහැ නේ කෙනෙක්.
இப்போ முன்னாடி வீடியோவிலேருந்து விடயத்தை சொல்கிறேன் பாருங்கள். அவங்க வந்து முதலாவது சொன்னது சர்ஃபான், அதே மாதிரி ரிஸ்வார் ஹசன், கமால், அதே போல் இன்னும் சிலர் வந்து சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் கமாலுக்கு திட்டியும் போட்டிருந்தாங்க. தடையாஸ் அப்படின்னு இருக்கிற இந்திகை பற்றி போட்டிருந்தாங்க. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ நாங்கள் வந்து வீடியோ போடுறது, நாங்கள் வந்து அந்த மிச்சம் கேவலப்படுத்தியோ அல்லது அவங்கள வந்து அந்த இவங்க இப்போ முன்னாடியெல்லாம் பேசினாங்களே சிலர் வந்து ஊத்த பேச்சு பேசுகிறாங்களே, அது மாதிரி கெட்ட வார்த்தைகள் இல்லாமல் நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறோம். இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் நடக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோமே தவிர மற்றபடி அவங்கள வந்து நாங்கள் அசிங்கப்படுத்தலை அப்படின்றத வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி தான் பார்த்திங்கன்னா இப்போ அதுக்கப்புறமா ஒரு வீடியோ கடைசியாக போட்டிருக்கிறாங்க. என்ன வீடியோன்னா, யாருக்கிட்டையுமே சொல்லாத, தயவு செய்து நான் உனக்கிட்ட தான் சொல்கிறேன், இன்னும் 2 பேருக்கு தான் தெரியும். நான் வந்து போடுற வீடியோவெல்லாம் மாமா செக் பண்ணி பார்த்து அதுக்கப்புறமா மாமா உடனே எல்லாத்தையும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி பார்த்துட்டு வந்து, நீ என்ன இப்படியெல்லாம் பேசியிருக்கிற, இப்படியெல்லாம் வீடியோ போட்டுக்கிற, நீ எதுக்கு இதெல்லாம் பாவிக்கிற அப்படின்னு கேட்டு திட்டினாங்க. அதுக்கப்புறமா நானும் கொஞ்சம் வாய் அடித்தேன். நான் சொன்னேன், இல்லை நானும் பாவிப்பேன் தான், நான் வந்து எனக்கு தேவையானது நான் பேசுகிறேன், கதைக்கிறேன் அப்படின்னு அவங்க சொன்னப்புறமா உடனே டிக்கெட்டை போட்டு கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்களாம். நீ நாட்டுக்கு போ அப்படின்னு. இப்போ அதுக்கு அவங்க சொல்கிறாங்க, இல்லை நான் நாட்டுக்கு போக தான் இருந்தேன், அப்படி நான் வந்து பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை, எனக்கு சந்தோஷம் தான், நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறமா அவங்க வீடியோ ஒன்று ஷேர் ஆகி இருந்தது அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னார், இல்லை அவங்க இருக்கிறாங்க போகலை அப்படின்னு. எது எப்படியோ இந்த டிக்டாக் இருக்கு இல்லையா, இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த உதாரணத்துக்கே சொல்கிறேன். இப்போ இந்த சகோதரி என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க, இந்த காய்கறியை சுத்தம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஒரு வேளை இதில் ஒன்று கீழே விழுந்துருச்சு. இப்போ இவங்க எந்த மூடில் இருக்கிறாங்க, டிக்டாக் மூடில் இருக்கிறாங்க. இதில் ஒன்று கீழே விழுந்துருச்சு. உடனே என்ன செய்வாங்க, எடுத்து அதை அப்படியோ அந்த இதில் பேஷனில் போட்டுருவாங்க, அந்த பாத்திரத்தில் போட்டுருவாங்க. அதே மாதிரி வேறு ஏதாவது ஒரு இப்போது உணவு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது வேறு ஏதாவது ஒன்று செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லுங்களேன். இப்போ வேறு ஏதாவது ஒரு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, அப்படி சுத்தம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது, இல்லை ஏதாவது சாப்பாடு பரிமாறிக்கிட்டு இருக்கும்போதோ, இல்லை ஏதாவது ஒன்று செய்யும்போது, இந்த டிக்டாக்கில் இப்போ நிறைய பேர் வந்து மூழ்கி இருக்கிறதால ஒரு வேளை அதில் சில நீங்கள் தவறுகளை உங்களுக்கே அறியாமல் நீங்கள் விட்டுருவீங்க. உங்கள் வீட்டில் தொடர்ந்து உங்களை வந்து ரொம்பவும் அந்த இது பண்ணி இதை செய்யவே கூடாது, இது செஞ்ச அவ்வளவுதான் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப ஒரு கட் அண்ட் ரைட்டான ஏதாவது ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்கன்னு வைங்களேன். ஆனால் அந்த தவறைத்தான் நீங்கள் திரும்பி திரும்பி இதே வீடியோவிலையோ இல்லை வேறொரு வீடியோவிலையோ நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. அந்த வீடியோவில் தான் நீங்கள் லைவ் போடுறீங்களா அல்லது வீடியோ போட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. ஒருவேளை அதே வீடியோவை உங்கள் மாமா பாபா பார்த்தா நிலைமை என்ன? ஏன்னா எல்லாருக்குமே பட்டாத்தான் தெரியும்னு சொல்கிற மாதிரி. இப்போ அந்த பொம்பளை பாருங்கள், இப்போ ரீசெண்டாக உள்ளாடையெல்லாம் தூக்கி காட்டி ரொம்ப கேவலமாக வீடியோ போட்டிருந்தாங்க. அதுக்கு அவங்களுக்கு அந்த வீடியோ போட்டு அவங்களுக்கு சொன்னதுக்கு அவங்க வந்து இப்போ எனக்கு 4-5 வீடியோ போட்டிருக்காங்கலாம் டிக்டாக்ல அப்படின்னு நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. யார் அந்த பேர், கண்ணாடி அம்மாவோ கண்ணாடி மாமியோ யாரோ ஒருத்தர். அப்போது இவங்களுக்கு நான் வந்து புத்தியை தான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். ஏன்னா இந்த வேலை செய்கிறாங்க. அன்றைக்கி அவங்க வந்து அவங்க மாமாவுடைய உள்ளாடையை தூக்கி காட்டினதாங்க அன்றைக்கி, சரியா? அது அவங்களுடைய ஆடை இல்லை, அவங்களுடைய மாமாவுடைய ஆடைகளை மடிச்சிட்டு இருக்கும்போது தான் நாங்கள் தூக்கி காட்டுறாங்க. அப்போ அதே மாதிரி தான் இவங்களும் என்ன செய்கிறாங்க, இப்போ இந்த வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. அதில் ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் அவங்க விடும்போது அவங்களுக்கு தெரியாது, என்ன அவங்க எந்த மூடில் இருக்கிறாங்க, வீடியோ மூடில். அப்போது ஒரு வேளை அந்த வீடியோவை மாமாவோ பாபாவோ பார்க்கும்போது என்ன நடக்கும்? உங்களுக்கு இது போடும்போது நல்லா தான் இருக்குது. அந்த சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த சொரியும் போது ஒரு சொரிச்சலுக்கு சொரியும் போது நல்லா தான் இருக்கும், சுகமாக தான் இருக்கும். ஆனால் அதுவே சொரிஞ்சு கடைசியில் அது பெரிய புண்ணாக போயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஏண்டா சொரிஞ்சோன்னு யோசிப்போம் இல்லையா? அரிப்பு எடுக்கும்போது அப்படி தானே பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் புண்ணாகின பிறகு அழுகிறது தானே. அது மாதிரி தான் இதுவும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, போடும்போது நல்லா தான் இருக்கும் வீடியோ, அதுக்கப்புறமா தான் தெரிய வரும்போது தான் நடந்தது என்னன்றது வலிக்கும். அதே மாதிரி தான் இந்த இவங்க ஒரு பக்கம் ஒரு 2 இவங்களுக்கு ஏன்னா 2 வீடியோக்கு இவங்களுக்கு ரிப்ளை கொடுத்தே ஆகணும். இப்போ முதலாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, தமிழ் ஈழம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை டாப்பிக்கில் தான் இவங்க அந்த பேச்சு நான் பேசுகிறத பார்த்தேன். தலைவர் பிரபாகரன் தலைவரை பற்றி இவனுக்கு என்ன தெரியும், இவனுக்கு எப்படி தெரியும்னு. உனக்கு என்னடி அப்பா தெரியும் முதலாவது பிரபாகரனை பற்றி? நீங்க தமிழ் இனத்துக்கு நீங்க ஓக்க நாங்க பாக்கணுமோ? தமிழ் இனத்துக்கு நீங்க ஓக்க போறீங்களோ? அடே புண்டா, முதல்ல ஏந்த அளவுக்கு நீங்க போட்டாட்டீங்க, விளங்குதோ? ஏந்த அளவுக்கு போட்டாட்டீங்க. தமிழீழத்தின் தலைவர் பிரபாகரன் அவர்கள், அவருடைய வழிகாட்டுதலே பார்த்தீங்கன்னா ஒழுக்கம் தான். முதலாவது எனக்கு அவரை பிடிக்கும் முக்கியமான காரணம் வந்து ஒழுக்கம். தமிழீழத்தில் ஒழுக்கம் என்றது இருந்தது அவர் இருக்கும்போது தான். அதே மாதிரி பெண்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே நிறைய பெண்கள் இருக்கிறாங்க தமிழீழத்தில். அதுவும் குறிப்பாக
எல்டிடி விடுதலை புலிகளாக இருந்த பெண்கள் அவங்க எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ணியம் மிக்க எல்லோராலும் மதிக்கக்கூடிய ஒரு பெண்களாக தான் இருந்தாங்க. ஏன்னா யாருமே இப்போ சாதாரணமாக நீங்கள் பாருங்கள், இந்த ஆர்மியிலையா இருக்கட்டும், போலீஸ்லையா இருக்கட்டும், இல்லை நேவிலையா இருக்கட்டும், உலக நாடுகளில் உலகளாவிய ரீதியில் எந்த ஒரு நாட்டில் எந்த ஒரு ஆர்மியாக இருந்தாலும், போலீஸாக இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு ஃபோர்ஸாக இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது ஒரு டிக்டாக் வீடியோவில் ஃபேஸ்புக் வீடியோவில் சரி கண்டிருப்பீங்க. ஒருத்தன் சொல்லுங்க பார்ப்போம், ஒரு தமிழில் ஒரு விடுதலை புலிகளை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணாவது அப்படி ஒரு வீடியோ போட்டு அப்படி ஒரு டிக்டாக்கை பார்த்துருப்பீங்களா, ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்களான்னு? ஏன் அவங்க இருந்த காலம் ஜெனரேஷன் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம், ஆனாலும் அப்படி இருந்திருந்தாலும் இன்னைக்கு வரைக்கும் அதே கௌரவம் அதே ஒழுக்கத்தோடு அப்படியே தான் இருந்திருப்பாங்க. அதுதான் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் தலைவர் பிரபாகரனுடையது. ஏன்னா நான் இதை சொல்கிறதுக்கு காரணம் அவங்க அந்த மாதிரி ஒழுக்கமாக வழிமுறை நடத்தினாங்க. இந்த பெண்ணுடைய கால் தூசுக்கு ஈடாகுமா? இந்த பெண் அடே இந்த கோபுரா இந்த புண்டை சோனி புண்டை கோபுரா பட்ட வேஷம் அவனோட இப்ப பிரச்சனை போல அந்த புண்டை வந்து என்ன நான் கீழே போய் நிக்க அந்த பழைய மாப்பிள்ளை என்ன மேலெடுத்து பேசுறதுக்கு வக்கு புண்டை இல்ல எனக்கு பேசுறாராம் புண்டையாரு. எனக்கு என்ன பேசுற உனக்கு என்ன தகுதிரா புண்டையாண்டு இருக்குது. நீயும் ஒரு பொம்பளோட பின்னுக்கு போயிட்டு பொம்பளோட காசி புண்டையை வாங்கி ஓல் மாட்டு வேஷமா நீ எனக்கு கிடைக்கிறா பர்ற புண்டையாண்டி. தமிழ் இனத்தை பத்தி இவன் பேசுறதுக்கு இவனுக்கு என்னடா புண்டை இருக்குது? உனக்கு என்னடா புண்டை? தலைவர போட்டோ போட்டு இவங்க அடிக்காங்களா? தலைவர போட்டோ அடிச்சு அம்மா ஓத்து தலைவர போட்டோ அடிச்சு உங்களோட ஹொம்மா மாற பாவாடையில வச்சு அடிங்க. Go outside. No need. I don't have money. You go outside. How this? No, I'm busy. How this? I'm busy. I said I'm busy. You go outside. பர்ற புண்டையாண்டி கோப்ரா என்ன ஓகேடா கோப்ரா நீ எவ்வளவு ஆம்பளை புண்டை சொல்ல என்ன லைவுக்கு வந்து பேசு புண்டை உன்ன போட வந்து நான் கிக் அவுட் புண்டை அடிச்சு பேச மாட்டேன்டா விளங்குதோ? கிக் அவுட் புண்டை அடிச்சு பேச மாட்டேன். நீங்க அண்ணன் போட்டோவை போட்டு அந்த ஃபேமிலியை போட்டு கேவலப்படுத்தும் போது நான் என்ன புண்டை பேசினா இதை பிரச்சனை நம்மளுக்கு தேவையாண்டு போட்டு ஒதுங்கி போயிருந்தேன் நான் விளங்குதோ? ஒதுங்கி போய் நான் எந்த பாட்டுல இருந்தேன். அரபிக்காரன் நோக்க போறான். அடே அரபிக்காரன் நோக்குறா ஓக்கட்டும் அவன் புண்டையாண்டி கோபுராவும் புண்டையும். டேய் நீ என்ன ஒரு ஆளு புண்டைன்னு சொல்லி என்ன எங்கட இதுக்கு எங்கட இனத்துக்கு நீ பேசுறதுக்கு நீ யாருடா புண்டையாண்டி? நீ யாரு? அடே வாட நான் உனக்கு காட்டுறேன் நான் யாருன்னு சொல்லி. அடே ஒரு பொம்பளை இருந்து சொல்றேன் விளங்குதா? எந்த புண்டைக்கும் எனக்கு பயமே இல்ல. விளட்டு வேஷமான் வந்துட்டாராம் புண்டை. அவனோட தலைவர போட்டோவை போட்டு அடிக்கிறதும் ஃபேமிலியில போட்டோ அடே பரவேசமான எந்த தலைவர போட்டோ அடிக்கிறது உனக்கு என்ன தகுதிரா புண்டையான் இருக்குது? உனக்கு என்ன தகுதி இருக்குது? பட்ட வேஷமாவன் நீ ஒரு சொத்தி புண்டை விளங்குதோ? சொத்தி புண்டை வந்து எங்கட தலைவர போட்டோ போட்டு அடிக்கிறது உனக்கு எந்த உரிமையும் இல்லடா. நீ என்ன ஒரு இந்த கால்ல போற பாட்டாக்கு சமன் நீ பட்ட வேஷமாவன் வாங்க வாங்க விளங்குது இந்த புண்டையாண்டி பரவேசமான் கோபுரா. இந்த வீடியோ போட்டதுக்கு தயவு செய்து என்னை மன்னிக்கவும், தயவு செய்து அன்பார்ந்த பார்வையாளர்களே. ஆனால் இது போட்டுத்தான் ஆகணும். என்ன காரணம்னு சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி ஒரு சில முட்டாள்கள் செய்கிற தவறால் இன்றைக்கி வெளிநாட்டில் இருக்கிற எல்லா பெண்களும் அதே நிலைமை தான். இப்போ நிறைய பேர் வந்து அப்படித்தான் நினைக்கிறாங்க, அப்படித்தான் பேசுகிறாங்க. வெளிநாட்டுக்கு போனால் அவளுங்க டிக்டாக்ல கூத்தாடிக்கிறாங்க, ஃபேஸ்புக்கில் கூத்தாடிக்கிறாங்க, அவனோட கூத்தாடிக்கிறாங்க. ஆனால் எல்லாரும் அப்படி இல்லை. ஆனால் குற்றம் சுமத்தப்படுறது அனைத்து பெண்களுக்கும் சேர்த்து தான். அடுத்தது நீங்கள் அந்த வீடியோவில் இன்னொரு முக்கியமான சீனை பார்த்தீங்களா பார்க்கலையா? வீட்டுக்கார பையன் வந்து கடைக்கு போகணும் அப்படின்னு கூப்பிடும்போது பணம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போ அவுட் அவுட் ஐ எம் பிஸி. இல்லை நான் சும்மா தெரியாம தான் கேட்குறேன். ஏதோ அவங்க வீட்டில் அந்த பையன் வந்து இருக்கிற மாதிரி இல்லை இவங்க இப்படி அதிகாரம் பண்ணுறாங்க. பொழைக்க வந்தது இவங்க, அதிகாரம் பண்ணுறது அந்த வீட்டு உரிமையாளருடைய பையனுக்கா? யாருக்காக வேலை செய்ய வந்திருக்கிறாங்க? பிஸியா? எதில் பிஸி? டிக்டாக்ல. கொய்யால எங்கே போய் சொல்கிறது பாருங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி செயல்படுறவங்க இப்போ அது அடுத்தது இன்னொன்று என்ன தெரியுமா? இப்போ இது ஒருத்தர் தான். இந்த பெண் வந்து இப்போ இந்த பெண்ணாக இருக்கலாம். இப்போ ரீசெண்டாக அந்த இப்போ எனக்கு வீடியோலாம் போட்டிருக்காங்கன்னு சொன்ன கண்ணாடி மாமியோ யாரோ ஒரு மாமியோ அவங்களா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோம் பண்ணுறது ஒரு சிலர். ஆனால் பாருங்கள் வெளியில் இப்போ அந்த சைட்ல இருந்து நிறைய பேர் ஏற்றி விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. பேசு ஆமாம் அப்படி இப்படி ஆடி அதான் அப்படிதான் மாதிரி ஏற்றி விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனால் ஒருத்தனாவது மூஞ்சி காட்டியிருக்கிறாங்களா? இல்லை.
யாரும் மூஞ்சி காட்டுறதில்ல. ஏதாவது ஒரு இளிச்சவாய் கிடச்சிச்சின்னா இதுதான் நம்மளுக்கு சரியான டார்கெட் அப்படின்னு அவங்க தீர்மானிச்சிருவாங்க. அதுக்கப்புறமா அவங்கள வச்சே காய் நகர்த்துறது. இப்போ நிறைய பேர் இந்த டிக்டாக் ஆரம்பித்தா டிக்டாக்கை திறந்தாலே இப்போ இந்த லைவை போட்டுக்கிட்டு சண்டை பிடிக்கிறது. ஆனால் நிறைய பேருக்கு தெரியாது இந்த லைவ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யாராவது ஒருத்தர் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் எடுக்கிறாங்கன்னு. இப்போ எனக்கும் ஒருத்தர் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் எடுத்து தான் அனுப்பியிருந்தார். ஏன்னா எனக்கு நான் டிக்டாக் பாவிக்கிறதும் இல்லை, டிக்டாக் பக்கம் போகிறதும் இல்லை. ஏன்னா டிக்டாக்ல போணுச்சுன்னா டைம் வேஸ்ட் எனக்கு தெரியும். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நாமளும் பாவிச்சிருக்கிறோம். டிக்டாக்கு வந்து கையில் எடுத்துட்டோன்னு வைங்களேன், அப்படியே ஒயர்த்தி இருந்தால் 12 மணி, அப்படியே ஒயர்த்தி இருந்துட்டு திருப்பி அண்ணாந்து பார்த்தா 1 மணி, மறுபடியும் ஒயர்த்தி இருந்துட்டு திருப்பி 2-3 தடவை அண்ணாந்து பார்த்தா 2 மணி 3 மணியாக இருக்கும். டைமை வந்து கடத்திக்கிட்டே இருக்கும். நம்மளுக்கே தெரியாமல் நம்மளுடைய நேரங்களை வீணடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். அதை என்னைக்கு அழிச்சேனோ அன்னையிலேருந்து தான் நான் இந்த யூடியூபராக இருக்கிறேன். பல லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்களை 2-3 சேனல்லையும் லட்சத்துக்கு நெருங்கின சப்ஸ்கிரைபர்களை சம்பாதிச்சு மக்கள் வந்து என்னுடைய ஆதரவாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? இன்றைக்கி சர்ஃபான் அப்படின்ற பேரை வந்து மக்கள் சந்தோஷமாக உச்சரிக்கிறதுக்கு காரணம் ஏதோ இந்த யூடியூப்பில் 4 நல்ல விஷயங்களை செஞ்சு இந்த போனஸ் சம்மந்தமாக அது சம்மந்தமாக நல்லதுகளை எடுத்து சொல்கிறதால. ஆனால் இதே நம்ம டிக்டாக்கில் ஆட்டமும் பேராட்டமும் போட்டுக்கிட்டு இந்த மாதிரி 4 பேரோட சண்டை பிடிச்சிக்கிட்டு டிக்டாக்கில் 4 பாட்டை போட்டுக்கிட்டு தெரிஞ்சிருந்தா சும்மா ஏதோ கண்டா டிக்டாக் பண்ணுறோம் அவ்வளவுதான். ஆனால் 4 பேருக்கு நல்லது செய்யக்கூடிய நல்ல ஒழுக்கமான செயல்பாட்டுகளில் நாம் ஈடுபடுறதால தான் இன்றைக்கி மக்கள் நம்மளை கௌரவிக்கிறாங்க. ஆனால் இப்போது இதில் முக்கியமான பிரச்சனை என்னென்னா இந்த மாதிரி பெண்கள் இப்படி ஒரு சிலர் செய்கிற தவறால் இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. இந்த வீடியோகளில் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறீங்க. ஒவ்வொரு பெண்களும் என்ன பண்ணுறாங்க? டிக்டாக்ல ஆட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்களா? இல்லை, அவங்களுடைய கஷ்டம், அவங்களுடைய நிலைமை என்ன அப்படின்றத அங்கே எனக்கு உணர்த்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அதோட சேர்த்து அதுதான் அவங்களுடைய நிலைமை. இப்போ அவங்களுடைய நிலைமை அதுதான், அவங்களோட நிலைமை இதுதான். இப்படித்தான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு வீட்டுக்கு பணம் அனுப்புகிறாங்க. ஆனால் நாட்டுக்கு போனால் ஒரு பெண் வெளிநாட்டிலேருந்து வந்துட்டா அவங்க ரோட்டால் நடந்து போனாலே அடே அங்கே பாடுறா வெளிநாட்டிலேருந்து வந்திருக்குடா, வெளிநாட்டிலேருந்து வந்துச்சாண்டா, ஏஜென்ட்டுக்காரிலேருந்து அந்த சப்புலேருந்து கூட்டிகிட்டு போகிற வண்டிக்காரனில் இருந்து வாரம் போகிறவன்லேருந்து எல்லானுக்கும் அந்த வெளிநாட்டிலேருந்து வந்திருக்காங்க அப்படின்னாலே அது ஒரு ஏதோ ஒன்று மாதிரி எங்களுடைய பெண்களை வந்து அந்த மாதிரி ஏளனமாக தான் பார்க்குறானுங்க. ஏதோ ஒரு பொருள் மாதிரி, வெளிநாட்டு பொருள் அப்படின்ற மாதிரி தான் பார்க்குறானுங்க. ஏன் காரணம் என்ன? இந்த மாதிரி ஒரு சிலர் செய்யக்கூடிய கேவலமான செயல்பாடால் இன்னைக்கு இந்த அரிசி மூடை தூக்கக்கூடிய பெண்ணாக இருக்கட்டும், அந்த கேஸ் சிலிண்டர் தூக்கிய பெண்ணாக இருக்கட்டும், அதுக்கு முன்னாடி பொருட்களை இறக்கிட்டு இருந்த பெண்ணாக இருக்கட்டும், அவங்க இந்த நாட்டில் அவங்களுடைய வேலைகளை கஷ்டப்பட்டு 2 வருஷமோ 3 வருஷமோ 4 வருஷமோ பல்ல கடிச்சு பிடிச்சி கஷ்டப்பட்டு எப்படியாவது வேலை செஞ்சு கொஞ்சம் சம்பாதிச்சு வீட்டை கட்டிட்டு குடும்பத்துக்காக ஏதாவது உழைச்சிட்டு போயிடலாம் அப்படின்ற கஷ்டப்படக்கூடிய பெண்கள். அதை மாதிரி எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க. 1 கோடி பேர் அப்படி இருந்தால் அதில் ஒரு 100 பேர் தான் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி கேவலமான செயல்களில் செய்யக்கூடியவங்க. ஆனால் அந்த ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் பழமொழிக்கு மட்டும்தான் நீடாகும். ஏன் சில நேரங்களில் மேலே வெந்திருக்கும், கீழே அடியில் நடுவில் எல்லாம் அரிசி அப்படியே இருக்கும். அந்த மாதிரி எத்தனையோ விடயங்கள் இருக்குது. அப்போ நம்ம ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் அப்படின்றது வந்து சொல்ல முடியாது. சில நேரங்களில் மேலே வெந்திருக்கும், கீழே அப்படியே அரிசியாக இருக்குமா இல்லையா? சமைக்கக்கூடிய பெண்களை நீங்களே சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம், இருக்கும் தானே? அப்படி இருக்கும்போது அப்போ ஒருத்தரை வச்சு எல்லாரையுமே எடை போடக்கூடாது. ஆனால் அது பழகிடுச்சு, இன்னைக்கு வரைக்கும் பழக்கமே அதுதானே. அந்த ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லா பெண்களும், வெளிநாடு போன எல்லா பெண்களும் அப்படித்தான், எல்லா பெண்களுமே அப்படித்தான், அதுதான் அப்படின்ற டாப்பிக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் சிலர் வந்து கடைப்பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனால் அந்த நிலைமை இல்லை. இந்த நாட்டில் படக்கூடிய பெண்கள் படக்கூடிய கஷ்டம் என்னன்றது எங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விடயங்களையும் நேரில் பார்க்குறோம். அதே மாதிரி எங்களுக்கு செவிமடுக்கிறதுக்கு எத்தனையோ வாய்ஸ்கள் வருது, எத்தனையோ கஷ்டங்கள் வந்து எங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் எங்கள்கிட்ட எத்தி வைக்கப்படுது இந்த சமூக ஊடகத்தில் இருக்கிறதால. அப்போ நாங்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய பிரச்சனைகளை தொடர்ந்துமே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆனால் அப்படி இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு மத்தியில் இந்த ஒரு சில கேவலமான செயல் செய்யக்கூடிய பெண்களால் எல்லா பெண்களுக்குமே கெட்ட பேர். அடுத்தது தொழில் செய்யக்கூடிய இடத்துல இவங்க செய்கிற வேலைகள், இப்போ நீங்கள் செய்கிற வேலைகளால் உங்களுக்கு தான் பிரச்சனை, உங்களுக்கு தான் பாதிப்பு. இப்போ இந்த பையனை அதிகாரம் பண்ணுற இந்த வீடியோவை அவங்க வீட்டு கஃபீலுக்கிட்ட கொண்டு போய் காட்டினா எப்படி இருக்கும்? நீங்கள் சும்மா உதாரணத்துக்கு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். யாராவது ஒருத்தர் உங்களோட கோபக்காரர் ஒருத்தர் உங்களுடைய கஃபீலை கூப்பிட்டு இங்கே பாருங்கள் உங்கள் ஹத்தாம் எப்படி இருக்கிறாங்க காட்டினா எப்படி இருக்கும்? அதுவும் சவுதி
தோலை உரித்து அப்படியே உப்பு தடாவி போட்டுருவானுங்க. தயவு செய்து கவனம். அதெல்லாம் உங்களுக்கு அதான் நான் சொல்கிறேனே, சொரிய சுகமாக தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நல்லா பெருசாக ஒரு புண்ணொண்டு வந்த பிறகு தான் தெரியும். அது மாதிரி தான் வீடியோ போட்டுக்கிட்டு லைவ் போட்டுக்கிட்டு ஆட்டம் போடும்போது நல்லா தான் இருக்கும். அதில் நல்லா பருப்பு தின்னும்போது தான் அதோடைய தாக்கம் என்ன அப்படின்றது அவங்களுடைய மரமண்டைகளுக்கு உரைக்கும். எங்களுக்கெல்லாம் தேவையும் இல்லை இந்த மாதிரி வீடியோ போடணும், உங்களையெல்லாம் கொண்டு வந்து எங்களுடைய சேனலில் ஏற்றணும் அப்படின்னு. எங்களுடைய சேனலுக்கே கேவலம். ஆனாலும் நாங்கள் செய்கிறதுக்கான காரணம் இதை மாதிரி மற்றவர்களும் செய்து மாட்டிக்கொள்ளாமல் திருந்தி கொள்ளட்டும் அப்படின்றதால தான். அதே மாதிரி நீங்கள் செய்கிற செயல்பாடுகளை எங்களுடைய மற்ற அமைதியாக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிற பெண்களுக்கும் கேவலம் என்றதால தான் உங்களை மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் எங்களோட சேனலில் ஏற்ற வேண்டி இருக்குது.